वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। जुगो जोगे टल हलत पलत रखियक कृपा निधान। चवर छतर तखत दे मालक साहिब सतगुरु श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी दी पावन हजूरी अंदर शुभाईमान गुरु रूप गुरु प्यारी खालसा साध संगत जी वडभागी जी वहाँ जिन्होंने संध्या के वेले सजे हुए दीवान विच मिल बैठ के गुरु नानक साहब महाराज जी के पावन जीवन इतिहास की कथा सरवण करन दा सुभाग समा प्राप्त होया है। कवि संतोख सिंह जी दर्शा रहे ने किस प्रकार गुरु नानक साहब महाराज जी का आगमन हुंदा है। तलवंडी पिंड दे विच बेदी कुल रहिंदी है जिन्हां दे मुखीए दा नाम शिवराम है। उन्हां दी पत्नी दा नाम माता बनारसी है। उन्हां दे घर विच दो पुत्र पैदा हुंदे है, मेहता कल्याण दास कालू जी ते छोटा लालू जी। मेहता कल्याण दास जी दा आनंद कारज विआह मात तृप्ता दे नाल हुंदा है। उन्हां दे घर विच सब तो पहला एक पुत्री दा जन्म हुंदा है जिन्हां दा नाम नानके घर विच पैदा होने करके नानकी रखिया जाता है। इस तो बाद ठीक 5 साल बाद जाके गुरु नानक साहब महाराज जी का आगमन प्रकाश होता है। जदों गुरु नानक साहब महाराज जी का प्रकाश होता है तो उस वक्त सब तो पहला दौलतां दाई जिहड़ी है वो गुरु नानक साहब महाराज जी के दर्शन करती है। सतगुरु साहब जी के दर्शन करन करके जिन्हों जन्मां जमांतरां दी भुख लगी हुई सी, जिहड़ी दौलतां मेहता कल्याण दास नूं हर वक्त आख्या करदी सी कि मेहता जदों तेरे घर विच परमात्मा ने बख्शिश कीती पुत्र होया ते मैं तेरे कोलों बहुत ज़्यादा धन पदार्थ लैना है, तेरे कोलों बहुत ज़्यादा दौलत लैनी है। पर जदों उन्हें गुरु नानक साहब महाराज जी के दर्शन किए ते दुनियावी दौलतां दा ख्याल ही भुल गया, चेता ही भुल गया। गुरु नानक साहब महाराज जी के दर्शन करके जन्मां जमांतरां दी लगी हुई भुख जिहड़ी है वो खत्म हो गई। जिहड़ा भी सच्चे अकाल पुरख वाहिगुरु जी के नाम नूं सुन लैंदा है, विचार लैंदा है, साच नाम आधार मेरा जिन भुखां सब गवाइयां। जिन्हों परमात्मा के नाम की प्राप्ति हो जाती उन्होंने दुनियावी भुखां जिहड़ियां उन्हां दियां खत्म हो जांदियां। दौलतां जदों भज के बाहर आई उन्हें आण के मेहता कल्याण दास नूं खबर दसी, मेहता तेरे घर विच परमात्मा ने कृपा करके पुत्र की बख्शिश की है। हुण जिवें पहलां मंगिया करदी सी दौड़ दौड़ के कहंदी सी कि मेहता तेरे कोलों बहुत धन पदार्थ माया लैनी है। मेहता ने थाली भर के जदों इनाम दी देनी चाही तो उही दौलतां कहंदी है कि हुण मैनूं लैण दी लोड़ कोई नहीं क्योंकि मैं रज गई हाँ। तू किवें रज गई? कहंदी बस इसे तरह रज गई हाँ, तेरे पुत्र दे दीदार करके मैनूं इउं प्राप्त होया कि जिवें मैनूं किसी प्रकार की कोई भुख ही ना होवे। गुरु नानक साहब महाराज जी के आगमन की खबर मेहता कल्याण दास सुनते हैं, सुन के तो परमात्मा जी का शुकराना करते हैं। एक कवि संतोख सिंह जी पिछले दीवान दे विच सानू एक कथा जिहड़ी वो सरवण करवा रहे सन। इस तो अगे जाके कवि संतोख सिंह जी गुरु नानक साहब महाराज जी के आगमन के बारे की कुछ सानू सारिਆਂ नू दसना चाह रहे हैं। आओ इस दे लड़ीवार इतिहास की विचार नाल जुड़न वास्ते आप समूह संगत एक बार रसना तो उच्चारण करियो। सारे आखियो जी सतनाम वाहेगुरु साहिब जी। श्री बाला संदरवाच चौपाई कै बाला श्री अंगद सुनिए श्री गुरु कथा बिमल गुण गुनिए। कवि संतोख सिंह कहते हैं कि भाई बाला जी जिहड़े हन गुरु अंगद साहब महाराज नूं एक कथा सुना रहे सी। कहते हुण यही कथा मैं तुहानूं सारिਆਂ नूं सुना रहा हाँ जिहड़ा इस गुरु नानक साहब महाराज जी के पावन जीवन इतिहास की कथा उन्हां दी वडियाई सरवण करता है। उन्हां नूं बहुत सारे गुणां की प्राप्ति हुंदी है। भाई भोर निज दास बुलाया निज पर सतन जहाँ तू धाया। कवि संतोख सिंह कहते ने जदों मेहता कल्याण दास
ਆਪਣੇ ਪੁੱਤਰ ਦੇ ਜਨਮ ਦੀ ਆਗਮਨ ਦੀ ਖਬਰ ਸੁਣਦੇ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਦਿਨ ਦਾ ਫਿਰ ਚੜ੍ਹਾਅ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਫਿਰ ਮਹਿਤਾ ਕਲਿਆਣ ਦਾਸ ਆਪਣੇ ਇੱਕ ਦਾਸ ਨੂੰ, ਆਪਣੇ ਇੱਕ ਨੌਕਰ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਬੁਲਾ ਕੇ ਲਿਆਉਂਦੇ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਆਵਾਜ਼ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। ਦੇਵਕ ਜੋ ਹਰਦਿਆਲ ਪ੍ਰਵੀਨਾ ਆਨੂ ਤਾਹੇ ਬਲੰਬ ਬਹੀਨਾ। ਕਵੀ ਸੰਤੋਖ ਸਿੰਘ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਫਿਰ ਮਹਿਤਾ ਕਲਿਆਣ ਦਾਸ ਆਪਣੇ ਸੇਵਕ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਆਪਣੇ ਨੌਕਰ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਵੀ ਜਾ ਜਲਦੀ ਦੇ ਨਾਲ ਪੰਡਤ ਹਰਦਿਆਲ ਨੂੰ ਬੁਲਾ ਕੇ ਲਿਆ ਤੇ ਦੇਰੀ ਨਹੀਂ ਲਾਉਣੀ। ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਵਕਤ ਜਿਹੜਾ ਪੁਰਾਤਨ ਸਮਾਂ ਸੀ, ਹਰ ਕੁੱਲ ਦਾ ਆਪਣਾ ਆਪਣਾ ਇੱਕ ਕੁੱਲ ਪੁਰੋਹਿਤ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਉਹ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਿੰਦੂ ਮੱਤ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਸਨਾਤਨ ਮੱਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵੀ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇ ਤੇ ਉਹ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਣੇ ਪੁਰੋਹਿਤ ਨੂੰ ਪੁੱਛ ਕੇ ਤੇ ਫਿਰ ਕਰਿਆ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਕਰੀਏ ਕਿ ਨਾ ਕਰੀਏ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਘਰ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਕੰਮਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਬਾਹਰ ਕੱਢ ਦਿੱਤਾ, ਪਰ ਇਹ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਆਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਜਿਹਾ ਕੁਝ ਹੁੰਦਾ ਰਿਹਾ। ਉਸੇ ਰੀਤੀ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਕਵੀ ਸੰਤੋਖ ਸਿੰਘ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਮਹਿਤਾ ਕਲਿਆਣ ਦਾਸ ਜੀ ਨੇ ਵੀ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜਾ ਘਰ ਦਾ ਪੁਰੋਹਿਤ ਸੀ ਉਸ ਪੰਡਤ ਹਰਦਿਆਲ ਨੂੰ ਬੁਲਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਆਪਣੇ ਨੌਕਰ ਨੂੰ ਭੇਜਿਆ ਹੈ। ਸੁਨੋ ਦਾਸ ਸਦਨ ਸੁਜਾਈ ਦਰ ਪਰ ਦਿਸ਼ਟ ਗੁਹਾਰ ਸੁਨਾਈ। ਤੇ ਦਾਸ ਨੇ ਜਾ ਕੇ ਪੰਡਤ ਹਰਦਿਆਲ ਜੀ ਦੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਦੇ ਉੱਪਰ ਖੜ ਕੇ ਆਵਾਜ਼ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਪੰਡਤ ਜੀ ਘਰਿਓ। ਜਿਸ ਵਕਤ ਆਵਾਜ਼ ਸੁਣੀ ਪੁਜਾਰੀ ਨੇ, ਪੰਡਤ ਹਰਦਿਆਲ ਨੇ, ਤੇ ਉਹ ਦੌੜ ਕੇ ਘਰ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਆਇਆ। ਬਾਹਰ ਆਣ ਕੇ ਉਹਨੇ ਵੇਖਿਆ ਕਿ ਕਿਸੇ ਨੇ ਆਵਾਜ਼ ਮਾਰੀ ਹੈ। ਸੁਰਤਵਾ ਬਚਨ ਬ੍ਰਿਪ ਹਰਦਿਆਲਾ ਆਇਓ ਦਰ ਨਿਕਸੀ ਤਤਕਾਲਾ। ਉਹਨੇ ਵੇਖਿਆ ਕਿ ਕੋਈ ਬਾਹਰ ਆਇਆ ਹੈ। ਉਹਨੇ ਪੁੱਛਿਆ ਤੂੰ ਕੌਣ ਹੈ? ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਮੈਂ ਮਹਿਤਾ ਕਲਿਆਣ ਦਾਸ ਜੀ ਦਾ ਨੌਕਰ ਹਾਂ। ਕੀ ਖਬਰ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ? ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੰਡਤ ਹਰਦਿਆਲ ਜੀ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਕੇ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਹਿਤਾ ਕਲਿਆਣ ਦਾਸ ਜੀ ਨੇ ਸੱਦਿਆ ਹੈ। ਕਾਲੂ ਮੁਝੇ ਪਠਾਇਆ ਚਲਹੁ ਆਪ ਤਤਕਾਲ ਬੁਲਾਇਆ। ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਮਹਿਤਾ ਕਲਿਆਣ ਦਾਸ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਵੀ ਛੇਤੀ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਣ ਕੇ ਬਰਾਜੋ। ਬੜੀ ਛੇਤੀ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੁਲਾਵਾ ਭੇਜਿਆ ਹੈ, ਸੱਦਾ ਭੇਜਿਆ ਹੈ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਆਓ। ਕਵੀ ਸੰਤੋਖ ਸਿੰਘ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਫਿਰ ਪੰਡਤ ਹਰਦਿਆਲ ਅੱਗੋਂ ਜਵਾਬ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਉਸ ਨੌਕਰ ਨੂੰ ਆਖਦੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਮੈਂ ਪੂਜਾ ਕਰਕੇ ਫਿਰ ਆਉਣਾ ਹੈ। ਹਾਂ ਇਹ ਠੀਕ ਹੈ ਵੀ ਪੂਜਾ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਮੈਂ ਹੋਰ ਦੂਸਰਾ ਤੀਸਰਾ ਕੋਈ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਪਰ ਸਵੇਰਾ ਸਵੇਰ ਹੈ ਇਸ ਕਰਕੇ ਪਹਿਲਾਂ ਮੇਰਾ ਕੰਮ ਪੂਜਾ ਕਰਨੀ ਹੈ ਤੇ ਪੂਜਾ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਮਗਰੇ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹਾਂ। ਸੋਨੇ ਉੱਤਰ ਕੋ ਤੇਰੀ ਸਿਨ ਦਾਸਾ ਕਾਲੂ ਪਾਸ ਕਰੀ ਅਰਦਾਸਾ। ਨੌਕਰ ਨੇ ਇਹ ਪੰਡਤ ਹਰਦਿਆਲ ਦਾ ਜਵਾਬ ਸੁਣਿਆ ਤੇ ਜਵਾਬ ਸੁਣ ਕੇ ਨੌਕਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਮਹਿਤਾ ਕਲਿਆਣ ਦਾਸ ਜੀ ਨੂੰ ਜਾ ਕੇ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਦੱਸਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮਹਿਤਾ ਜੀ ਪੰਡਤ ਹਰਦਿਆਲ ਆਖਦੇ ਨੇ ਕਿ ਮੈਂ ਪੂਜਾ ਕਰਕੇ ਆਉਂਦਾ ਹਾਂ। ਕੜੀ ਬਾਜ ਕੋ ਅਰਨ ਕਰੀ ਕੈ ਆਇਓ ਦਿਨ ਸੁਭ ਸਕਨ ਵਿਚਰ ਕੇ। ਕਵੀ ਸੰਤੋਖ ਸਿੰਘ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਦਿਨ ਚੜ੍ਹਿਆ ਹੈ ਤੇ ਦਿਨ ਕਿੰਨਾ ਚੜ੍ਹਿਆ? ਕਹਿੰਦੇ 5 ਘੜੀਆਂ ਜਦੋਂ ਦਿਨ ਚੜ੍ਹ ਗਿਆ ਨਾ, ਫਿਰ ਮਹੂਰਤ ਮਾਰਤ ਕੱਢਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੰਡਤ ਹਰਦਿਆਲ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਮਹਿਤਾ ਕਲਿਆਣ ਦਾਸ ਜੀ ਦੇ ਘਰ ਆਉਂਦੇ ਹਨ। ਆਉਂਦਿਆਂ ਸਾਰ ਪੰਡਤ ਹਰਦਿਆਲ ਨੇ ਮਹਿਤਾ ਕਲਿਆਣ ਦਾਸ ਨੂੰ ਆਸ਼ੀਰਵਾਦ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਅਸੀਸ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਤੇ ਅਸੀਸ ਲੈਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮਹਿਤਾ ਕਲਿਆਣ ਦਾਸ ਬੜੇ ਪ੍ਰਸੰਨ ਹੋਏ ਨੇ। ਕਵੀ ਸੰਤੋਖ ਸਿੰਘ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਮਹਿਤਾ ਕਲਿਆਣ ਦਾਸ ਜੀ ਨੇ ਪੰਡਤ ਹਰਦਿਆਲ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੜਿਆ ਹੈ ਤੇ ਖੜ ਕੇ ਬੜੇ ਪਿਆਰ ਦੇ ਨਾਲ, ਆਦਰ ਦੇ ਨਾਲ ਬਿਠਾਇਆ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੜੇ ਪਿਆਰ ਦੇ ਨਾਲ ਬਿਠਾਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪ ਵੀ ਮਹਿਤਾ ਕਲਿਆਣ ਦਾਸ ਉਸ ਪੰਡਤ ਹਰਦਿਆਲ ਦੇ ਨੇੜੇ ਕੋਲ ਹੀ ਬੈਠ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਫਿਰ ਮਹਿਤਾ ਕਲਿਆਣ ਦਾਸ ਦੱਸਦੇ ਆ, ਪੰਡਤ ਹਰਦਿਆਲ ਪੁੱਛਦਾ ਹੈ ਕਾਲੂ ਜੀ ਕਿਉਂ ਬੁਲਾਇਆ? ਤੇ ਮਹਿਤਾ ਕਾਲੂ ਜੀ ਦੱਸਦੇ, ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਕਿ ਸ੍ਰੇਸ਼ਟ ਪੰਡਤ ਜੀ ਹਰਦਿਆਲ ਜੀ ਇਸ ਕਰਕੇ ਬੁਲਾਇਆ ਹੈ ਕਿ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਦੇ ਨਾਲ ਮੇਰੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਪੁੱਤਰ ਦਾ ਜਨਮ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਪੁੱਤਰ ਦੀ ਦਾਤ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ।
ਵਿਚਾਰੋ। ਕਵੀ ਸੰਤੋਖ ਸਿੰਘ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਫਿਰ ਮਹਿਤਾ ਕਲਿਆਣ ਦਾਸ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਪੰਡਤ ਜੀ ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਫਿਰ ਮਹੂਰਤ ਕੱਢ ਕੇ ਦੱਸੋ, ਮੇਰੇ ਤੇ ਕਿਰਪਾ ਕਰੋ, ਮੈਨੂੰ ਮਹੂਰਤ ਮਾਰਤ ਕੱਢ ਕੇ ਦੱਸੋ, ਸਗਨ ਅਪਸਗਨ ਦੀ ਸਾਰੀ ਵਿਚਾਰ ਕਰਕੇ ਮੈਨੂੰ ਕੁਝ ਦੱਸਣਾ ਕਰੋ। ਭਾਵ ਸੁਭਾਅ ਸੁਭ ਸਭ ਲਖ ਲੀਜੇ, ਭਾਵ ਪਤਰੀ ਇਸ ਨੂੰ ਲਿਖ ਦੀਜੈ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਕਿ ਪੰਡਤ ਹਰਦਿਆਲ ਜੀ ਨੂੰ ਮਹਿਤਾ ਕਲਿਆਣ ਦਾਸ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਪੰਡਤ ਜੀ ਇਸ ਮੇਰੇ ਪੁੱਤਰ ਦੀ ਪੱਤਰੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਬਣਾ ਕੇ ਦੱਸਣਾ ਕਰੋ, ਤੇ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਚੰਗਾ ਮੰਦਾ ਜੋ ਵੀ ਹੈ ਵਿਚਾਰਨ ਵਾਲਾ ਉਹ ਸਾਰਾ ਵਿਚਾਰ ਕੇ ਦੱਸੋ। ਕਾਲੂ ਕੁੰਕੁਮ ਕਾਗਜ਼ ਕਾਲੂ ਆਨਿਓ, ਗਣਪਤ ਪੂਜ ਗ੍ਰਹਿ ਸਨਮਾਨਿਓ। ਫਿਰ ਕਵੀ ਸੰਤੋਖ ਸਿੰਘ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਫਿਰ ਪੰਡਤ ਹਰਦਿਆਲ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਕਾਲੂ ਜੀ ਸਾਰਿਆਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੇਵਤਿਆਂ ਦੀ ਪੂਜਾ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਲੋਕ ਦੇਵਤਿਆਂ ਦੀ ਪੂਜਾ ਕਰਦੇ ਸੀ। ਭਾਰਤ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਵੀ ਕੋਈ ਨਵਾਂ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇ ਤੇ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਵੀ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਗਣੇਸ਼ ਦੀ ਪੂਜਾ ਹੁੰਦੀ ਸੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਮੈਂ ਫਿਰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂ, ਗੁਰਮਤ ਦਾ ਭਾਵੇਂ ਕੋਈ ਸੰਬੰਧ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਗਣੇਸ਼ ਦੀ ਪੂਜਾ ਹੁੰਦੀ ਸੀ। ਇੱਥੇ ਵੀ ਕਵੀ ਸੰਤੋਖ ਸਿੰਘ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਪੰਡਤ ਹਰਦਿਆਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਾਲੂ ਜੀ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੇਸਰ ਮੰਗਵਾਓ ਤੇ ਕੇਸਰ ਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਸ਼੍ਰੀ ਗਣੇਸ਼ ਦੀ ਪੂਜਾ ਕਰਾਂਗੇ। ਸ਼ਬਦ ਲਿਓ ਜੋ ਜਨਮਾ, ਸੋ ਸ਼ਬਦ ਸੁਣਿਆਓ ਸਵਨਮਾ। ਫਿਰ ਕਵੀ ਸੰਤੋਖ ਸਿੰਘ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਪੰਡਤ ਹਰਦਿਆਲ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਜਦੋਂ ਬਾਲਕ ਦਾ ਜਨਮ ਹੋਇਆ ਸੀ ਨਾ, ਤੇ ਜਨਮ ਸਮੇਂ ਬਾਲਕ ਨੇ ਕੀ ਬੋਲਿਆ, ਬਾਲਕ ਨੇ ਕੀ ਕਿਹਾ, ਬਾਲਕ ਕਿਵੇਂ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ, ਉਸ ਵਕਤ ਉਹਦਾ ਚਿਹਰਾ ਕਿਵੇਂ ਦਾ ਸੀ, ਉਹਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਕੀ ਸੀ, ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਕਰੋ। ਕਾਲ ਕੀ ਜਨਮ ਸੁਣਾਵੋ, ਬੂਝੋ ਘਰ ਹਜੂਰ ਬੁਲਾਵੋ। ਇਹ ਗੱਲ ਜਦੋਂ ਉਸ ਵਕਤ ਮਹਿਤਾ ਕਲਿਆਣ ਦਾਸ ਜੀ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਪੰਡਤ ਹਰਦਿਆਲ ਨੇ ਪੁੱਛੀ ਨਾ, ਤੇ ਉਸ ਵਕਤ ਫਿਰ ਮਹਿਤਾ ਕਲਿਆਣ ਦਾਸ ਜੀ ਨੇ ਦਾਈ ਦੌਲਤਾਂ ਨੂੰ ਬੁਲਾਵਾ ਭੇਜਿਆ, ਸੱਦਾ ਭੇਜਿਆ ਕਿ ਇਹ ਤੇ ਉਹੀ ਦੱਸ ਸਕਦੀ, ਇਹ ਦੌਲਤਾਂ ਹੀ ਕੋਲ ਸੀ ਕਿ ਜਨਮ ਸਮੇਂ ਕੀ ਕੁਝ ਹੋਇਆ, ਤੇ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਮਹਿਤਾ ਕਲਿਆਣ ਦਾਸ ਨੇ ਦੌਲਤਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਬੁਲਾਇਆ ਹੈ। ਨਾਨਕ ਕੀ ਦੌਲਤ ਦਾਈ, ਸੋ ਕਾਲੂ ਤਤਕਾਲ ਬੁਲਾਈ। ਉਸੇ ਵੇਲੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਬੁਲਾ ਲਿਆ ਤੇ ਦੌੜੀ ਹੋਈ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਦਾਈ ਦੌਲਤਾਂ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਮਹਿਤਾ ਕਲਿਆਣ ਦਾਸ ਜੀ ਦੇ ਕੋਲ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਅਠੇਦਾ ਸਭ ਸੋਜ ਮੰਗਾਈ, ਜੋ ਜੋ ਨਿਜਬਰ ਦੀਨ ਰਜਾਈ। ਜੋ ਕੁਝ ਪੰਡਤ ਹਰਦਿਆਲ ਨੇ ਲਿਖ ਕੇ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਪਰਚੀ ਦੇ ਉੱਪਰ ਵੀ ਕੇਸਰ ਵੀ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣਾ, ਆ ਸਮੱਗਰੀ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣੀ, ਉਹ ਸਾਰੀ ਦੀ ਸਾਰੀ ਸਮੱਗਰੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਮਹਿਤਾ ਕਲਿਆਣ ਦਾਸ ਜੀ ਨੇ ਬਾਜ਼ਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਆਪਣੇ ਨੌਕਰ ਨੂੰ ਭੇਜ ਕੇ ਮੰਗਵਾ ਲਈ ਹੈ। ਮਹਿਤਾ ਕਲਿਆਣ ਦਾਸ ਜੀ ਨੇ ਸਾਰੀਆਂ ਵਸਤੂਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਲਿਆ ਆਪਣੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਆ ਕੇ ਰੱਖੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਕਿ ਫਿਰ ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ ਵਸਤੂਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨਾ ਪੰਡਤ ਹਰਦਿਆਲ ਦੇ ਅੱਗੇ ਰੱਖ ਕੇ ਤੇ ਮਹਿਤਾ ਕਲਿਆਣ ਦਾਸ ਜੀ ਬੋਲਦੇ ਹਨ, ਆਖਦੇ ਹਨ, ਕਟੀ ਏਕ ਦੋ ਜਾਮ ਤ੍ਰੇ ਜਾਮਾ, ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ ਸਿਵ ਸਭ ਅਬਿਰਾਮਾ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਕਿ ਫਿਰ ਮਹਿਤਾ ਕਲਿਆਣ ਦਾਸ ਜੀ ਦੱਸਦੇ ਨੇ ਕਿ ਪੰਡਤ ਜੀ ਬੱਚੇ ਦਾ ਜਦੋਂ ਜਨਮ ਹੋਇਆ ਉਦੋਂ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਸਮਾਂ ਸੀ, ਕਹਿੰਦੇ ਉਦੋਂ 1 ਘੜੀ 2 ਪਹਿਰ ਰਾਤ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਬਤੀਤ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਸੀ। ਕਵੀ ਸੰਤੋਖ ਸਿੰਘ ਕਹਿੰਦੇ ਫਿਰ ਪੰਡਤ ਜੀ ਪੁੱਛਦੇ ਵੀ ਫਿਰ ਬਾਲਕ ਨੇ ਉਦੋਂ ਬੋਲਿਆ ਕੀ, ਜਿਸ ਵਕਤ ਉਹਦਾ ਜਨਮ ਹੋਇਆ ਉਹਦਾ ਚਿਹਰਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹਦੇ ਹਾਵ ਭਾਵ ਕਿਵੇਂ ਦੇ ਸੀ। ਫਿਰ ਅੱਗੋਂ ਦਾਈ ਦੌਲਤਾਂ ਜਵਾਬ ਦਿੰਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੀ ਪੰਡਤ ਜੀ ਹੱਥ ਜੋੜਦੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਪੁਜਾਰੀ ਸੀ ਪੰਡਤ ਸੀ, ਹੱਥ ਜੋੜਦੀ ਸੀ। ਉਹ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਆਖਦੀ ਹੈ, ਕਹਿਣ ਲੱਗੀ ਕਿ ਜਦੋਂ ਬਾਲਕ ਦਾ ਜਨਮ ਹੋਇਆ ਉਸ ਵਕਤ ਦਾ ਵਰਤਾਂਤ ਐਵੇਂ ਦਾ ਸੀ। ਦਾਈ ਦੌਲਤਾਂ ਆਖਦੀ ਹੈ, ਕਹਿੰਦੀ ਵੀ ਪੰਡਤ ਜੀ ਮੇਰੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੇ ਜਨਮ ਲਿਆ, ਪਰ ਇਦਾਂ ਦਾ ਅਚਰਜ ਕੌਤਕ ਮੈਂ ਕਦੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਵੇਖਿਆ, ਹੈਰਾਨ ਕਰ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਕੌਤਕ ਮੈਂ ਇਸ ਬੱਚੇ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਵੇਖਿਆ ਹੈ। ਕਵੀ ਸੰਤੋਖ ਸਿੰਘ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਦਾਈ ਦੌਲਤਾਂ ਆਖਦੀ ਹੈ, ਪੰਡਤ ਜੀ ਜਦੋਂ ਦੋ ਮਨੁੱਖ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਮਿਲਦੇ ਆ ਤੇ ਜਿਵੇਂ ਬੜੇ ਖੁਸ਼ੀ ਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲਦੇ, ਹੱਸ ਕੇ ਮਿਲਦੇ ਆ ਨਾ, ਜਦੋਂ ਇਸ ਬੱਚੇ ਦਾ ਜਨਮ ਹੋਇਆ ਸੀ ਐਵੇਂ ਦੀ ਉਹਦੇ ਮੁਖ ਦੇ ਉੱਪਰ ਪ੍ਰਸੰਨਤਾ ਸੀ, ਖੁਸ਼ੀ ਸੀ।
ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਕਿ ਇਹਦੇ ਚਿਹਰੇ ਦੇ ਉੱਪਰ ਲੱਛਣ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਸੀ, ਬੜੇ ਚੰਗੇ ਸੀ, ਹਸਮੁਖ ਸੀ। ਤੇ ਫਿਰ ਨਾਲ ਹੀ ਕਵੀ ਸੰਤੋਖ ਸਿੰਘ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਆਮ ਮਨੁੱਖਾਂ ਵਰਗਾ ਇਹ ਮਨੁੱਖ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਦਾਈ ਦੌਲਤਾਂ ਪੰਡਤ ਹਰਦਿਆਲ ਜੀ ਨੂੰ ਦੱਸ ਰਹੀ ਸੀ। ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਪੰਡਤ ਹਰਦਿਆਲ ਨੇ ਸੁਣੀਆਂ, ਜੋ ਦਾਈ ਦੌਲਤਾਂ ਨੇ ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦਾ ਆਗਮਨ ਵੇਖਿਆ ਸੀ, ਉਹਨੇ ਪੰਡਤ ਹਰਦਿਆਲ ਨੂੰ ਸੁਣਾਇਆ। ਤੇ ਸੁਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਪੰਡਤ ਹਰਦਿਆਲ ਜੀ ਆਪਣੀ ਜੋਤਿਸ਼ ਵਿਦਿਆ ਦੇ ਨਾਲ ਵੇਖਣ ਤੇ ਵਿਚਾਰਨ ਲੱਗੇ ਹਨ। ਕਵੀ ਸੰਤੋਖ ਸਿੰਘ ਜੀ ਆਖਦੇ ਨੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਫਿਰ ਪੰਡਤ ਹਰਦਿਆਲ ਨੇ ਵੇਖਿਆ ਵੀ ਸ਼ੁਭ ਨਛੱਤਰ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਮਤ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਚੰਗੇ ਮਾੜੇ ਨਛੱਤਰਾਂ ਦੀ ਵਿਚਾਰ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਨਛੱਤਰ ਵੀ ਉਹਨੇ ਵਾਚੇ, ਉਹਨੇ ਥਿੱਤ ਦੇਣਵੀਂ ਵਾਚੇ। 15 ਥਿੱਤਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ। ਜਦੋਂ ਮੱਸਿਆ ਦੀ ਕਾਲੀ ਬੋਲੀ ਰਾਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਸੂਰਜ ਜਿਹੜਾ ਚੰਦਰਮਾ ਹੈ ਉਹ ਪੂਰਾ ਹੋਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਤੇ ਪੂਰਨਮਾਸ਼ੀ ਤੱਕ 15 ਥਿੱਤਾਂ ਇਹ, ਤੇ ਫਿਰ ਪੂਰਨਮਾਸ਼ੀ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਮੱਸਿਆ ਤੱਕ, ਇੱਦਾਂ ਕਰਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਥਿੱਤ ਕਹਿੰਦੇ ਆ। ਕਵੀ ਸੰਤੋਖ ਸਿੰਘ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਫਿਰ ਪੰਡਤ ਨੇ ਵਾਚਿਆ, ਵੇਖਿਆ ਵੀ ਥਿੱਤ ਵੀ ਚੰਗੀ ਹੈ, ਸਮਾਂ ਵੀ ਚੰਗਾ ਹੈ, ਦਿਨ ਵੀ ਚੰਗਾ ਹੈ। ਕਵੀ ਸੰਤੋਖ ਸਿੰਘ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁਣ ਪੰਡਤ ਹਰਦਿਆਲ ਆਪਣੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਲੱਗੇ। ਕਿਹੜੀ ਵਿਚਾਰ ਕਰਦੇ ਹੈ? ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਵੀ ਬੜੀ ਲਗਨ ਵਾਲਾ ਬਾਲਕ ਹੈ, ਬੜਾ ਚੰਗਾ ਬਾਲਕ ਹੈ ਜਿਹਦਾ ਜਨਮ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਕਵੀ ਸੰਤੋਖ ਸਿੰਘ ਕਹਿੰਦੇ ਫਿਰ ਪੰਡਤ ਹਰਦਿਆਲ ਆਪਣੇ ਮਨ 'ਚ ਵਿਚਾਰ ਕਰਦੇ, ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਕੋਈ ਅਵਤਾਰੀ ਪੁਰਸ਼ ਹੈ, ਆਮ ਬੰਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕੋਈ ਆਮ ਮਨੁੱਖ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਹ ਕੋਈ ਰੱਬੀ ਪੁਰਸ਼ ਹੈ, ਰੱਬੀ ਗੁਣਾ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਇਹ ਤੇ ਕਾਲੂ ਦੇ ਬੜੇ ਵੱਡੇ ਭਾਗ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਪੁੱਤਰ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਕਵੀ ਸੰਤੋਖ ਸਿੰਘ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਫਿਰ ਪੰਡਤ ਹਰਦਿਆਲ ਆਪਣੇ ਮਨ 'ਚ ਵਿਚਾਰ ਕਰਦੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਵੀ ਜਾਂ ਤੇ ਕੋਈ ਸ਼ਿਵ ਵਰਗਾ ਹੈ, ਜਾਂ ਬ੍ਰਹਮਾ ਜੀ ਵਰਗਾ ਹੈ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਵਿਸ਼ਨੂੰ ਜੀ ਵਰਗਾ ਹੈ। ਭਾਵ ਚੰਗੇ ਪੁਰਸ਼ ਵਾਲੇ ਗੁਣ ਨੇ ਇਸ ਬਾਲਕ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਇਹ ਵਿਚਾਰ ਆਪਣੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਪੰਡਤ ਹਰਦਿਆਲ ਜੀ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਵੀ ਪੰਡਤ ਹਰਦਿਆਲ ਜੀ ਆਖਦੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਕਾਲੂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਦੱਸਾਂ, ਇਸ ਤੇਰੇ ਬੱਚੇ ਦੇ ਸਿਰ ਦੇ ਉੱਪਰ ਕਦੇ ਛਤਰ ਝੁੱਲਿਆ ਕਰੇਗਾ, ਇਹਦੇ ਸੀਸ ਦੇ ਉੱਪਰ ਛਤਰ ਝੁੱਲੇਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਚੰਗੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਫਿਰ ਕਵੀ ਸੰਤੋਖ ਸਿੰਘ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਵੀ ਪੰਡਤ ਹਰਦਿਆਲ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਕਾਲੂ ਇਹ ਤੇਰਾ ਪੁੱਤਰ ਸ਼ਹਿਨਸ਼ਾਹ ਹੋਵੇਗਾ, ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਇਹਦੇ ਅੱਗੇ ਝੁਕਿਆ ਕਰੇਗੀ। ਨਿਰਸੰਦੇਹ ਜਿਹੜੇ ਹੈ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਰੇ ਜਗਤ ਦੇ ਲੋਕ ਸੀ ਉਹ ਬਾਬੇ ਨਾਨਕ ਦੇ ਅੱਗੇ ਝੁਕੇ। ਕਵੀ ਸੰਤੋਖ ਸਿੰਘ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਪੰਡਤ ਹਰਦਿਆਲ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਇਹਦੇ ਅੱਗੇ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਝੁਕਿਆ ਕਰਨਗੇ, ਇਹਦੀ ਸਾਰੇ ਪਾਸੇ ਜਿੱਤ ਹੋਵੇਗੀ। ਕਵੀ ਸੰਤੋਖ ਸਿੰਘ ਕਹਿੰਦੇ ਫਿਰ ਪੰਡਤ ਹਰਦਿਆਲ ਜੀ ਦੇ ਮਨ ਅੰਦਰ ਖਿਆਲ ਆਇਆ, ਕਹਿੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਇੰਨੇ ਗੁਣਾਂ ਵਾਲਾ ਪੁੱਤਰ ਹੈ, ਜਿਹਦੀਆਂ ਮੈਂ ਸਿਫਤਾਂ ਦੇ ਪੋਲੀ ਬੰਨੀ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜਿਹਦੀਆਂ ਸਿਫਤਾਂ ਕਰ ਰਿਹਾ ਵੀ ਉਹ ਬੜਾ ਚੰਗਾ ਹੈ, ਬੜੇ ਵੱਡੇ ਭਾਗਾਂ ਵਾਲਾ ਹੈ, ਬੜਾ ਕਰਮਾਂ ਵਾਲਾ ਹੈ, ਸ਼ਹਿਨਸ਼ਾਹ ਹੋਣਾ ਹੈ, ਦੁਨੀਆ ਨੇ ਉਹਦੇ ਅੱਗੇ ਝੁਕਣਾ ਹੈ। ਤੇ ਫਿਰ ਪੰਡਤ ਹਰਦਿਆਲ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਮਨ ਅੰਦਰ ਇੱਛਾ ਆਈ ਵੀ ਕਿਉਂ ਨਾ ਮੈਂ ਉਸ ਐਸੇ ਬਾਲਕ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਾਂ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਕੇ ਦੇਖਾਂ ਤੇ ਸਹੀ ਬਾਲਕ ਹੈ ਕਿਵੇਂ ਦਾ ਹੈ। ਪੰਡਤ ਹਰਦਿਆਲ ਜੀ ਨੇ ਮੈਂ ਤਾਂ ਕਲਿਆਣ ਦਾਸ ਨੂੰ ਆਖਿਆ, ਕਾਲੂ ਜੀ ਕਿਰਪਾ ਕਰੋ ਹਾਂ ਭਲਾ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਇਹ ਪੁੱਤਰ ਦਿਖਾਉਣਾ ਕਰੋ, ਮੈਂ ਵੀ ਇਸ ਪੁੱਤਰ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਾਂ। ਜਦੋਂ ਪੰਡਤ ਹਰਦਿਆਲ ਜੀ ਨੇ ਮਨ ਅੰਦਰ ਖਿਆਲ ਕੀਤਾ ਕਿ ਮੈਂ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨੇ ਹੈ, ਤੇ ਉਸੇ ਵੇਲੇ ਦੇ ਨਾਲ ਮਹਿਤਾ ਕਲਿਆਣ ਦਾਸ ਜੀ ਨੇ ਦਾਈ ਦੌਲਤਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਬੁਲਾਇਆ ਹੈ। ਕਾਲੂ ਜੀ ਨੇ ਦਾਈ ਦੌਲਤਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਵੀ ਦੌਲਤਾਂ ਜੀ ਪੰਡਤ ਹਰਦਿਆਲ ਜੀ ਬਾਲਕ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੈ, ਵੇਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਬਾਲਕ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਆਓ। ਤੇ ਦਾਈ ਦੌਲਤਾਂ ਦੌੜ ਕੇ ਅੰਦਰ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।
ਹੁਣ ਇੱਕ ਮਾਂ ਦਾ ਆਪਣੇ ਪੁੱਤਰ ਦੇ ਨਾਲ ਬੜਾ ਪਿਆਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਮਾਂ ਥੋੜੀ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ ਮੇਰੇ ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਉਹ ਪੁੱਤਰ ਕਿਤੇ ਪਰੇ ਹੋ ਜਾਵੇ। ਜਦੋਂ ਦਾਈ ਦੌਲਤਾਂ ਪੁੱਤਰ ਨੂੰ ਲੈਣ ਵਾਸਤੇ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਕਵੀ ਸੰਤੋਖ ਸਿੰਘ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਮਾਤ ਤ੍ਰਿਪਤਾ ਜੀ ਮਨਾ ਕਰਦੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਤੇ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ ਪੁੱਤਰ, ਬਾਹਰ ਤੇ ਠੰਡ ਬਹੁਤ ਹੈ, ਇਸ ਪੁੱਤਰ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਖੜਨਾ ਕਿਉਂ ਹੈ, ਮੈਂ ਇਸ ਪੁੱਤਰ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦੀ। ਉਹਨਾਂ ਕੋਰੀ ਨਾ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਕੌਣ ਮੰਗਦਾ ਹੈ ਬਾਹਰ ਬਾਲਕ ਨੂੰ, ਕੌਣ ਮੰਗਦਾ ਹੈ ਬਾਹਰ ਬੱਚੇ ਨੂੰ, ਜਿਹਨੇ 5 ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ ਆਪਣੀ ਇੱਕ ਬੱਚੀ, ਆਪਣੀ ਇੱਕ ਧੀ ਦੇ 5 ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ ਪੁੱਤਰ ਅਰਦਾਸਾਂ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲਿਆ ਹੋਵੇ, ਉਹ ਮਾਂ ਕਿਵੇਂ ਦੇ ਸਕਦੀ ਸੀ ਪੁੱਤਰ। ਤੇ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਕੌਣ ਮੰਗਦਾ ਹੈ ਬਾਹਰ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਬਾਹਰ ਠੰਡ ਬਹੁਤ ਹੈ, ਮੈਂ ਇਸ ਪੁੱਤਰ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ। ਜਦੋਂ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਪੰਡਤ ਹਰਦਿਆਲ ਵੀ ਮੰਗ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ ਕਿ ਮੈਂ ਤੇ ਪੁੱਤਰ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤੇ ਬਿਨਾਂ ਜਾਣਾ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਤੇ ਪੁੱਤਰ ਨੂੰ ਦੇਖਣਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਪੁੱਤਰ ਨੂੰ ਮੰਗਿਆ ਤੇ ਫਿਰ ਜਾ ਕੇ ਮਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਪਿਆਰੇ ਪੁੱਤਰ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਦਾਈ ਦੌਲਤਾਂ ਜੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਜਗਤ ਗੁਰੂ ਧੰਨ ਸਤਿਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਨੂੰ ਪਕੜਿਆ ਹੈ, ਪਕੜ ਕੇ ਉਹ ਬਾਹਰ ਲੈ ਕੇ ਆਈ ਹੈ। ਪੰਡਤ ਹਰਦਿਆਲ ਨੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤੇ ਹੈ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਸੁੰਦਰ ਮੁਖੜਾ ਹੈ, ਕਮਲ ਵਰਗੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਨਿੱਕੇ ਨਿੱਕੇ ਚਰਨ ਹਨ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਦਾ ਨਿੱਕਾ ਜਿਹਾ ਪਾਵਨ ਸਰੀਰ ਬੜਾ ਸੋਹਣਾ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕਵੀ ਸੰਤੋਖ ਸਿੰਘ ਕਹਿੰਦੇ ਇਦਾਂ ਲੱਗਦਾ ਜਿਹੜਾ ਬੋੜ ਦਾ ਵੱਡਾ ਸਾਰਾ ਦਰਖਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਨਾ, ਤੇ ਉਹ ਬੋੜ ਦਾ ਵੱਡਾ ਸਾਰਾ ਦਰਖਤ ਜਦੋਂ ਕੂਲੇ ਕੂਲੇ ਕਰੂਮਲ ਫੁੱਟਦੇ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਲਾਲ ਲਾਲ ਰੰਗ ਦੇ ਬੋੜ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਨਿੱਕੇ ਨਿੱਕੇ ਪੱਤੇ ਜਿੱਦਾਂ ਸੋਹਣੇ ਲੱਗਦੇ ਆ, ਖੂਬਸੂਰਤ ਲੱਗਦੇ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਇਦਾਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਖੂਬਸੂਰਤ ਲੱਗ ਰਹੇ ਸਨ। ਕਵੀ ਸੰਤੋਖ ਸਿੰਘ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਫਿਰ ਪੰਡਤ ਹਰਦਿਆਲ ਨੇ ਦੇਖਿਆ ਤੇ ਦੇਖਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਕੱਲੇ ਕੱਲੇ ਅੰਗ ਨੂੰ, ਕੱਲੇ ਕੱਲੇ ਚਿੰਨ੍ਹ ਨੂੰ ਪਹਿਚਾਨਿਆ ਹੈ। ਕਵੀ ਸੰਤੋਖ ਸਿੰਘ ਕਹਿੰਦੇ ਫਿਰ ਪੰਡਤ ਹਰਦਿਆਲ ਨੇ ਜਦੋਂ ਦੇਖਿਆ ਨਾ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਨੂੰ, ਉਹਦੇ ਕੋਲੋਂ ਰਿਹਾ ਨਾ ਗਿਆ, ਅਦਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪੇ ਹੀ ਉੱਠ ਕੇ ਖੜਾ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਪੰਡਤ ਹਰਦਿਆਲ ਦਾ ਮਨ ਜਿਹੜਾ ਪਸੀਜ ਗਿਆ ਏ, ਇੰਨਾ ਅੰਦਰ ਪਿਆਰ ਜਾਗਿਆ ਕਿ ਪੰਡਤ ਹਰਦਿਆਲ ਨੇ ਨਾ ਚਾਹੁੰਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਵੀ ਆਪ ਮੁਹਾਰੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਨਮਸਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਤੇ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਬੰਧਨਾ ਹੈ ਨਾ ਨਮਸਕਾਰ, ਉਹ ਵੀ ਇਦਾਂ ਕੀਤੀ ਜਿਵੇਂ ਇੱਕ ਭਗਤ ਆਪਣੇ ਦੇਵਤੇ ਨੂੰ ਨਮਸਕਾਰ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਲੋਕ ਦੇਵੀ ਦੇਵਤਿਆਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਝੁਕ ਝੁਕ ਕੇ ਸਲਾਮਾਂ ਕਰਦੇ, ਪੂਜਾ ਕਰਦੇ, ਨਮਸਕਾਰ ਕਰਦੇ ਹੈ, ਇਦਾਂ ਮਨ ਵਿੱਚ ਪਿਆਰ ਭਰ ਕੇ ਪੰਡਤ ਹਰਦਿਆਲ ਨੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਨੂੰ ਨਮਸਕਾਰ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਫਿਰ ਕਵੀ ਸੰਤੋਖ ਸਿੰਘ ਕਹਿੰਦੇ ਪੰਡਤ ਹਰਦਿਆਲ ਵੇਖਣ ਲੱਗਾ ਆਪਣੀ ਸਿਆਣਪ ਦੇ ਨਾਲ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਇੱਕ ਇੱਕ ਅੰਗ ਨੂੰ ਨਿਹਾਰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਦੇ ਲੱਛਣਾਂ ਨੂੰ ਤੱਕਦਾ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਦੇ ਚਰਨ ਏਦਾਂ ਸੋਹਣੇ ਲੱਗ ਰਹੇ ਸੀ ਜਿਵੇਂ ਕਮਲ ਦੀਆਂ ਪੱਤੀਆਂ ਹੋਣ, ਕਮਲ ਦਾ ਫੁੱਲ ਹੋਵੇ, ਲਾਲ ਰੰਗ ਦਾ ਨਿੱਕਾ ਜਿਹਾ ਖਿੜਿਆ ਹੋਇਆ ਕਮਲ ਦਾ ਫੁੱਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਜਿਵੇਂ ਖੂਬਸੂਰਤ ਲੱਗਦਾ ਹੈ, ਸੋਹਣਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ, ਏਦਾਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਦੇ ਚਰਨ ਸ਼ੋਭਾ ਪਾ ਰਹੇ ਸਨ। ਕਵੀ ਸੰਤੋਖ ਸਿੰਘ ਕਹਿੰਦੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੀਆਂ ਲੰਮੀਆਂ ਬਾਹਾਂ ਨੇ, ਗੋਡਿਆਂ ਤੱਕ ਜਾਣ ਵਾਲੀਆਂ, ਬੜੇ ਉੱਚੇ ਉੱਚੇ ਸੁੰਦਰ ਲੱਗਣ ਵਾਲੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮੋਢੇ ਸਨ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਕਿ ਲਾਲ ਰੰਗ ਦੇ ਐ ਸੂਹੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਿੱਕੇ ਨਿੱਕੇ ਨੌਂ ਸੀ, ਜਿਹੜੇ ਬਾਲਕ ਦੇ ਹੱਥ ਜਿਹੜੇ ਸਨ ਬੜੇ ਲਾਲ ਰੰਗ ਦੇ ਸਨ, ਸੋਹਣੇ ਸੀ, ਉਂਗਲਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਬੜੀਆਂ ਲੰਮੀਆਂ ਸੀ, ਛਾਤੀ ਜਿਹੜੀ ਬੜੀ ਸੁੰਦਰ ਲੱਗਦੀ ਸੀ, ਚਮੜੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਬੜੀ ਚਮਕ ਵਾਲੀ ਸੀ, ਸ਼ੋਭਨੀਕ ਸੀ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਕਿ ਹੱਥਾਂ ਦੇ ਨਿਸ਼ਾਨ ਜਿਹੜੇ ਹੈ ਨਾ ਉਹ ਬੜੇ ਸੋਹਣੇ ਸੀ, ਜਿਵੇਂ ਚੌਰ ਦੇ ਨਿਸ਼ਾਨ ਹੋਣ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਕਿ ਇਉਂ ਸੀ ਕਿ ਸੁਹਾਵਣਾ ਛਤਰ ਜਿਹੜਾ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਉੱਪਰ ਸੁਹਾਰਿਆ ਹੋਵੇ।
ਕਵੀ ਸੰਤੋਖ ਸਿੰਘ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਵੀ ਐਵੇਂ ਲੱਗਦਾ ਸੀ ਗੱਲਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਬੜੀਆਂ ਗੋਲ ਗੋਲ ਨੇ, ਬੜੀਆਂ ਸੋਹਣੀਆਂ ਲੱਗਦੀਆਂ ਪਈਆਂ ਨੇ, ਤੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦਾ ਸੋਹਣਾ ਸਰੀਰ ਤੇ ਲੰਮਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਨੱਕ ਸੀ, ਉਹ ਸ਼ੋਭਾ ਪਾ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਬੜਾ ਸੋਹਣਾ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਹਰਦ ਚੰਦਰ ਹਾਸ ਲਿਲਾਰਿੰਗ ਧਨ ਤ੍ਰਿਪਟੀ ਸੋ ਕਚਰ ਬਨਸਾਰੰ। ਕਵੀ ਸੰਤੋਖ ਸਿੰਘ ਕਹਿੰਦੇ ਫਿਰ ਇੱਥੇ ਬਸ ਨਹੀਂ, ਕਹਿੰਦੇ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮੱਥਾ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹ ਬੜਾ ਸੋਹਣਾ ਸੀ, ਚੰਦਰਮਾ ਵਰਗਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮੱਥਾ ਸੀ, ਤੇ ਸੋਹਣਾ ਮੱਥਾ ਜਿਹੜਾ ਏ ਐਵੇਂ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਸੀ ਜਿਵੇਂ ਧੁਨਸ਼ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਭਰਵੱਟੇ ਹੁੰਦੇ ਨਾ, ਧੁਨਸ਼ ਵਰਗੇ ਸੀ, ਬੜੇ ਸ਼ੋਭਨੀਕ ਸੀ। ਕਾਲੂ ਸਤ ਮੋਹੇ ਵਿਚਛਨ ਤਿਸ ਮੈਂ ਲਖਿਤ ਛਤਰ ਸੁਲੱਛਣ। ਕਵੀ ਸੰਤੋਖ ਸਿੰਘ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਫਿਰ ਰਿਹਾ ਨਾ ਗਿਆ ਪੰਡਤ ਹਰਦਿਆਲ ਦੇ ਕੋਲੋਂ, ਉਹਨੇ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ, ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਕਿ ਕਾਲੂ ਤੇਰਾ ਪੁੱਤਰ ਬੜਾ ਸਿਆਣਾ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਲੱਛਣ ਬੜੇ ਸੋਹਣੇ ਹੈ, ਇਹ ਇੱਕ ਵਿਦਵਾਨ ਪੁਰਸ਼ ਹੋਵੇਗਾ ਜਿਹਨੂੰ ਪੰਡਤ ਹਰਦਿਆਲ ਆਪ ਨਮਸਕਾਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋਣ। ਸੱਚਮੁੱਚ ਉਹ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਆਮ ਨਹੀਂ ਸਨ, ਉਹ ਜਗਤ ਦੇ ਪ੍ਰਤਪਾਲਕ, ਜਗਤ ਨੂੰ ਤਾਰਨਹਾਰ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਸਨ। ਕਵੀ ਸੰਤੋਖ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਰੀਰ ਦੇ ਇੱਕ ਇੱਕ ਅੰਗ, ਇੱਕ ਇੱਕ ਚਿੰਨ੍ਹ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਕਾਵਿ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਰਸਾਉਣ ਦਾ ਯਤਨ ਕੀਤਾ। ਕਿਵੇਂ ਫਿਰ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਬਾਰੇ ਪੰਡਤ ਹਰਦਿਆਲ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨਾਮਕਰਨ ਕਰਨਗੇ, ਕਿਵੇਂ ਇਸ ਤੋਂ ਅਗਲੀ ਇਤਿਹਾਸ ਦੀ ਲੜੀ ਵਿਚਾਰ ਤੁਰੇਗੀ, ਉਹ ਆਪਾਂ ਕੱਲ੍ਹ ਦੇ ਦੀਵਾਨ ਵਿੱਚ ਸਰਵਣ ਕਰਾਂਗੇ। ਇੰਨੀਆਂ ਬੇਨਤੀਆਂ ਪ੍ਰਵਾਨ ਹੋਈਆਂ, ਬੇਅੰਤ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਭੁੱਲਾਂ ਖਿਮਾ ਕਰ ਦੇਣ।